السلام علیکم ناظرین، دوردرشن سری نگر کے اسٹوڈیو سے میں ہوں اقبال مسعودی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام یوتھ فورم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یوتھ فورم کے ہر شمارے میں ہم مختلف سماجی مسائل اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، نوجوان سماج اور قوم کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، کیونکہ قوم کی ترقی یا بربادی کا زیادہ تر دار و مدار نوجوانوں پر ہی منحصر ہے۔ اسی بات کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم ہمارے آج کے موضوع کی اور بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے ہیوج ان امپلائمنٹ اینڈ نیڈ آف امپارٹنگ اسکل ایجوکیشن۔ اسی عنوان پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں کچھ خاص مہمان بھی تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان سے تعارف کرتے ہیں۔ آپ ہیں مسٹر راکب احمد ضیاء صاحب، آپ ہیں عظمیٰ شبیر، آپ ہیں پیرزادہ عامر اور آپ ہیں سمیلہ یعقوب۔ آپ سب دوستوں کا خیر مقدم ہمارے اس پروگرام میں۔ شکریہ آپ کا۔ شکریہ۔ راغب سر، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو یہ پریزنٹ ان امپلائمنٹ ہے ہندوستان کی اگر ہم بات کریں پرٹیکولرلی جے اینڈ کے کی، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں موجودہ صورتحال کیا ہے ان امپلائمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے، جو بے روزگاری ہے یہ صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک سروے ہوا تھا کہ گلوبل لیول پہ اس وقت جو ہمارا جو ہے بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ 6.5% ہے، اور اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا اس میں آگے ہے۔ یعنی ہمارے یہاں انڈیا میں جو ہے نیشنل لیول پہ اگر ہم بات کریں گے، جو یہاں بے روزگاری کی شرح ہے وہ ہے 7.85% کچھ۔ اور جہاں تک سوال ہے ہمارے کشمیر ویلی کی، یا ہم کہیں گے جموں کشمیر جو ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو نیشنل، دیٹ از 15.50%، یعنی لگ بھگ 16% کے قریب یہاں پہ ہمیں بے روزگار ہے۔ تو اگر ہم اکارڈنگ ٹو پاپولیشن دیکھیں گے تو یہ لگ بھگ 20 لاکھ سے لے کر 25 لاکھ تک ہمارے یوتھ جو ہے اس وقت بے روزگاری کا شکار ہے، اور یہ بہت ہی چنتا کی بات ہے، جس پر ہمیں ایک نیا سیٹ اپ گورنمنٹ کو بھی لینا چاہیے، اور ایز اے سول سوسائٹی بھی ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ جو بے روزگاری ہے یہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اس کا کیا سلوشن ہے، ہم کیسے اپنے یوتھ کو ٹرین کریں تاکہ آئندہ آنے والی جو ہماری جنریشن ہے ان کو اس چیز کا جو ہے خمیازہ نہ اتارنا پڑے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو ان امپلائمنٹ ہے، اس ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہماری جو یوتھ ہے، پڑھے لکھے یوتھ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، اور کہیں کہیں پہ تو ہم سنتے ہیں کہ بہت سارے بچے جو ہے بیکاز ان کو جاب نہیں ملتا، نوکری نہیں ملتی، تو وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ جب وہ ایک عمر کو کراس کرتے ہیں، جب وہ 40 کراس کرتے ہیں، 45 میں بھی ان کو جاب نہیں ملتا، اور یہاں سے ان کے اوپر ریسپانسبلٹیز ہوتی ہے، اپنی فیملی کی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہے، اور ہماری سوسائٹی بھی ایسی ہے کہ جو لوگوں کو اسی چیز پہ جج کرتی ہے کہ اگر کسی کو جاب ملا ہے، خاص طور سے گورنمنٹ جاب ملا ہے، تو اس کو سوسائٹی میں ویلیو دیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے پاس اگر اتنی پڑھائی بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس کافی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس جاب نہیں ہے تو سوسائٹی میں ان کو کوئی ریکگنیشن نہیں ملتی۔ تو اس لیے یہ جو ہے بے روزگاری یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں۔ حالانکہ ہم اگر نیشنل لیول پہ دیکھیں تو ہریانہ نمبر 1 پہ آتا ہے، یا اس کے بعد ہم راجستھان کی بات کریں وہ بھی اس نمبر 2 پہ آتا ہے، یا اس کے بعد ہم بہار کی بات کریں ہم تو نمبر 4 پہ آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا ریشو جو ہے اکارڈنگ ٹو پاپولیشن وہ بہت زیادہ ہے۔ عثمان، جیسے کہ ابھی راکب صاحب نے کہا کہ ہم ٹاپ 5 میں آ رہے ہیں، ٹاپ 5 اسٹیٹس میں جن میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے، تو کیا لگتا ہے، اور اس میں دن بدن اضافہ بھی ہو رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہیں اس بے روزگاری کے؟ جی، اگر ہم اس کے کازز کی بات کریں گے تو بہت سارے کازز ہیں، فی الحال میں یہاں پہ کچھ ہی کازز پہ روشنی ڈالوں گی۔ اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو فالٹی ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارا کیا رہتا ہے یہاں سب سے پہلے ہمیں اسکول سے لے کر کالجز یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں، ہمارا یہی رہتا ہے کانسیپٹ کہ میمورائز کرنا ہے چیزوں کو، نہ کہ ہمیں اسکل اورینٹڈ کورسز کراتا ہے۔ ابھی حال ہی میں کچھ اسکل اورینٹڈ کورسز انیشیٹ کیے گئے ہیں کالجز میں، لیکن اسکولز میں بھی وہ کرنے چاہیے جو کہ نہیں ہیں، تو وہ ایک مین ہم کہہ سکتے ہیں کاز ہے اس کا۔ دوسرا یہ رہتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کا ووکیشنل جاب میں کافی اچھا انٹرسٹ رہتا ہے، لیکن ان کے پیرنٹس ان کو کیا کرتے ہیں، وہ ان کو فورسفلی بولتے ہیں کہ آپ کو ڈگری سرٹیفکیٹ لینی ہے کسی یونیورسٹی سے، سوشل سٹیٹس کے لیے وہ سب ہوتا ہے۔ یا ہم میں یہ بھی ایک رہتا ہے مائنڈ سیٹ پہلے سے ہی ہمیں یہ بنا رہتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی ڈگری لیں گے، کالج سے لیں گے، کسی یونیورسٹی سے لیں گے، تو اس کے بعد ہمیں گورنمنٹ سیکٹر میں ہی جاب چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کا ہمارے پہلے سے دماغ میں بالکل بھی نہیں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور کاز اس کا رہے گا کہ جو ڈومیسٹک سٹرکچر ہے وہ کافی ویک ہے۔ یہاں پہ ہم 3 سیکٹرز میں زیادہ تر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہارٹیکلچر،
दूसरा हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, और तीसरी बात हम करेंगे टूरिज्म का। इसके अलावा भी यहाँ पे सेक्टर्स है जैसे पेसिकल्चर है, एपीकल्चर है, जिनमें लोग ज्यादातर नहीं जाते हैं, प्रेफर करते यही 3 में, और इनकी ग्रोथ रेट फिलहाल तो ठीक है। लेकिन अगर लोग दूसरी बाकी जो भी हमारे पास सेक्टर्स हैं उनमें जाएंगे तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी कम हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर का, जैसे अबाउट 70% लोग जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हैं वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। हम देखते हैं समर्स में ज्यादातर क्रॉप कल्टीवेशन में होती है, विंटर्स में नहीं होती है, तो लोग जो है विंटर्स के दौरान अनएम्प्लॉयड रहते हैं। या इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो स्टीरियोटाइप माइंडसेट है लोगों का, लोगों को बैंक से लोन नहीं लेना है। अगर लोग बैंक से लोन लेते तो क्या होता कि उनको स्कीम्स के बारे में पता चलता, जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं, तो उस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है लोगों में। या हम एक और यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पैंडेमिक था कोविड-19, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है वो बढ़ गई। जैसे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, उन्होंने क्या किया, जो उनके एम्प्लॉयज थे उनको निकाला उस टाइम पे और उन्होंने लिमिटेड स्टाफ को ही रखा। उससे भी क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ गई। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वो भी एक मेन कॉज है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का। इसमें और एक चीज़ है ओवर पॉपुलेशन जो है ऑल ओवर इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें, ओवर पॉपुलेशन मेरे हिसाब से वन ऑफ द मेन रीजंस हो सकता है इस अनएम्प्लॉयमेंट का। पूरे एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां इस इंडिया में, क्योंकि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। एक सिंपल फैमिली में अगर दो ही बच्चे होंगे तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगी। फॉर इंस्टेंस हम एक स्टूडेंट की बात करेंगे, बट उसी सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि एक ही फैमिली के 5 मेंबर्स हैं, तो 5 में से 4 का एवरेज या 3 का एवरेज आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में। तो इस वजह से जो ग्रोथ हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की वो भी इंक्रीज हो रही है। जी, मैं आपके साथ इसमें थोड़ा डिसएग्री करता हूं, क्योंकि पॉपुलेशन इज नॉट ओनली द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हम देखते हैं चाइना जो है, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नंबर 1 है वर्ल्ड में, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें तो इंडिया उससे आगे है। क्योंकि बेसिकली ह्यूमन बींग्स आर एज अ रिसोर्स, हम ह्यूमन बींग्स को एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि 4 बच्चे पैदा हुए या 5 हुए या पॉपुलेशन बढ़ गई तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी। हम तो उनको यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास, जैसे आपने बोला कि हमारे पास बेसिकली जो ट्रेडिशनल सिस्टम एजुकेशन का है, उसमें हम बच्चों को पहले से ट्रेन नहीं करते कि उनको आगे जाके क्या करना है। हम उनको सिर्फ कहते हैं कि भाई आप जाओ कॉलेज, जाइए यूनिवर्सिटी, आप कोई डिग्री लेके आ जाए तो गवर्नमेंट का जॉब आपका इंतजार कर रहा है। और उनका वही माइंडसेट बना है कि अगर हमने कॉलेज डिग्री कंप्लीट की, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की या कोई पीएचडी किया या कुछ और डिग्री ले ली तो हमें गवर्नमेंट जॉब करना है। इसके अलावा वो किसी और काम के बारे में सोचता ही नहीं है। तो अगर उसको पहले से स्कूल से ही, कॉलेज लेवल में ही उसको हम स्किल्स की ट्रेनिंग दे, स्किल एजुकेशन हो, वोकेशनल ट्रेनिंग दे, तो कल जाके वो गवर्नमेंट जॉब सीकर नहीं बल्कि वो जॉब प्रोवाइडर बनेगा। एक तो वो खुद भी मतलब जॉब कर सकता है और दूसरे लोगों को भी वो उसमें एडजस्ट कर सकता है। क्योंकि हम देखते हैं जो साउथ कोरिया की हम बात करें या जर्मनी की हम बात करें या यूएसए की हम बात करें, वहां पर वोकेशनल एजुकेशन का जो है परसेंटेज, आपको हैरानी होगी कि हमारे इंडिया में 5% है। ओनली 5% लोग हमारे हैं जो वोकेशनल कोर्सेज की तरफ जाते हैं या जो स्किल्स की तरफ जाते हैं। 95% तो हमारे वो है जो सिर्फ ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ जाते हैं। कि एक बच्चे का ख्वाब होता है कि मैं पहले हायर सेकेंडरी को पास कर लूं, फिर वो कॉलेज आता है, फिर मेरे कॉलेज की डिग्री मेरे हाथ में आ जाए, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी, और उसके बगैर वो कुछ सोचता ही नहीं। जबकि हम देखते हैं जर्मनी में 75% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई स्किल जानते हैं। जैसे कि इन्होंने भी बताया कि बेरोजगारी की क्या काज है और दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता जा रहा है, तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिनसे बेरोजगारी पे काबू पाया जा सके? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जैसा कि एमजी नरेगा,
एम जी नरेगा है, मेक इन इंडिया है, स्टार्ट अप इंडिया है, या हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये स्कीम्स सरकार ने लॉन्च किए। इस वजह से यहाँ पे जो सरकार ने बहुत हद तक जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर काबू पा लिया है। तो राकिब सर, आप मुझे बताइए कि अब स्किल एजुकेशन की अभी आपने बात छेड़ी, तो स्किल एजुकेशन को एक बहुत बड़ा हल माना जाता है जब स्किल एजुकेशन की बात करते हैं बेरोजगारी के, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से। तो इतना इस बात से आप क्या मतलब एग्री करते हैं? मैं कह रहा था कि जो हम देखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज हमारे पास जो है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत कम है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि वहां पे स्किल एजुकेशन है, वहां पे वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर जो है ज्यादा फोकस किया जाता है, और बच्चों को जो है कॉलेज में स्कूल लेवल में ही उनको कोई स्किल, कोई ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि कल जब वो हायर सेकेंडरी से निकलते हैं, स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, तो कोई ना कोई जॉब वो कर लेते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां वहां पे है, प्राइवेट सेक्टर वहां पे काफी डेवलप्ड है, तो ऐसे लोगों को इजीली वहां पे जॉब मिल जाता है। जबकि हम यहाँ पे आज भी वही ट्रेडिशनल कोर्सेज करते हैं जो 40 साल 50 साल पहले यहाँ पे हम कोर्सेज करवाते थे बच्चों को। कोई पीजी कोर्स करता था, कोई बीएड करता था, कोई एमएड करता था। गवर्नमेंट ने बहुत सारी, जैसे नरेगा की स्कीम है, मिशन यूथ है, या स्टार्टअप मेक इन इंडिया, तो बहुत सारी स्कीम चल रही है जिसमें यूथ को लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनको कुछ पैसे सैलरी भी दी जाती है, ताकि उसके बाद वो अपने पांव पे खड़े हो जाए और कोई काम करे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, लोग इन स्कीम्स का फायदा नहीं उठाते। वो बेसिकली क्या, जिस पर्पज के लिए वो स्कीम्स बनाई गई है, हम देखते हैं कि लोग जाते हैं बैंक से लोन लेते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो उसके बाद वो बिजनेस करते ही नहीं है, वो डिफॉल्टर बन जाते हैं। वो पैसा लेते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं, और अपना जो उनको बिजनेस करना था जिसमें वो खुद को भी जॉब देते और दूसरों को भी करते, ऐसा वो नहीं करते। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट को और ज्यादा अवेयरनेस लाने की जरूरत है, और खास तौर से जो हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारी टीचर्स है, या जितने भी हमारे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है, उनको इस चीज में आगे आना चाहिए और यूथ को बताना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सब लोगों को जॉब नहीं मिल सकता। जैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज है जो स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस के लिए, और जो भी इम्पैक्ट्स है कोविड-19 के उनको मिटिगेट करने के लिए वो पैकेज है। इसमें बहुत सारे हमारे पास पॉलिसी स्कीम्स आ जाते हैं, प्रोग्राम्स आ जाते हैं, एंड ये प्रोवाइड कर रहा है अप्रॉक्स 27 लाख करोड़। अगर हम देखेंगे इसमें, इसमें आता है आत्मनिर्भर भारत योजना आता है इसमें, जो अगर हम देखें वो भी क्या कर रहा है, जो भी इम्पैक्ट्स है कोविड-19 से हुए उनको मिटिगेट करने के लिए है। या इसमें बाकी हमारे पास प्रोग्राम्स आते हैं, स्कीम्स आते हैं, जैसे DDUGKY है, हिमायत जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत सारे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज करवाते हैं। जैसे उसमें आता है डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स आता है उसमें, या उसमें जो भी अनामत सिक्योरिटी गार्ड कोर्स आता है, वो कुछ कपल ऑफ मंथ्स के लिए वो कराते हैं कोर्स, देन वो वहां से ही जॉब जो है प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स में प्रोवाइड करते हैं, या जम्मू एंड कश्मीर में अभी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी कुछ बहुत सारी स्कीम्स भी हैं। जैसे मैं इसमें ऐड करूंगा, जो नरेगा की स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, ये बेसिकली रूरल एरियाज के लिए थी, क्योंकि रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज नहीं होती, वहां पे एवेन्यूज नहीं होते जॉब के, तो उसमें 100 वर्किंग डेज जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी वहां पे यूथ होंगे या जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग होंगे, तो उनको वो चीज प्रोवाइड की जाएगी उसमें। तो ये काफी सक्सेसफुल रही। हमने देखा जो विलेजेस में है वो लोग जो है उनको वहीं पे एटलीस्ट 100 वर्किंग डेज मिल जाते हैं, और वो गांव का ही कोई ना कोई छोटा बड़ा काम कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम कोई फजूल नहीं होती है, लेकिन हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए इस बारे में, और हमें इस चीज का फायदा भी उठाना चाहिए। जो मेक इन इंडिया की स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि ये जो जहाँ पे कंपनीज है, डिफरेंट कंपनीज है, उनको जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, असेंबलीज करते हैं प्रोडक्ट्स के, उनको हम फंडिंग करें और उनको हम डेवलप करें। वो मेक इन इंडिया है, और उसका जो डायरेक्ट असर पड़ेगा आत्मनिर्भर इंडिया पे। जी। तो सुमैला, जैसे कि अभी राकिब सर ने भी कहा, उस्मा जी ने भी कहा कि कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए बेरोजगारी पे काबू पाने के लिए, तो क्या लगता है इन स्टेप्स के अलावा ऐसे गवर्नमेंट को कौन स्टेप्स लेने चाहिए जिनसे बेरोजगारी पे काबू पाया जा सकता है? हाँ, जैसे मतलब इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसी स्कीम्स है, तो इनमें और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम। जो हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, मुझे लगता है वो काफी हद तक गलत है, क्योंकि अगर हम शिफ्ट करेंगे फ्रॉम थियोरेटिकल पार्ट टू प्रैक्टिकल पार्ट, जो हमारे लाइक चार दीवारी में जो हमारे क्लासरूम्स में थियोरी बेस्ड जो भी पढ़ाया जाता है
उस कंपैरिजन में अगर हमें प्रैक्टिकल फील्ड में किसी इंडस्ट्री में छोड़ दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारे में जो वो स्किल्स है उन जिनकी वो कमी है वो पूरी हो जाएगी और उसी बेसिस पे हम कल को जाके हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा बढ़ेंगी. तो दिस कुड बी वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है. इसके बगैर भी बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे हम डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर में ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पूरे इंडिया की बात करें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस एग्रीकल्चर. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके फार्मिंग पे ही इफेक्ट हो रहा है, सिर्फ फार्मिंग सेक्टर पे. उसके बगैर भी बाकी सारी चीजें लाइक हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है, उन पे अगर फोकस किया जाए, वहां पे लेबर इंटेंसिव वर्क कराया जाए तो वहां पे भी जो ये एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो सकती है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि अभी कॉन्सेप्ट नहीं आया है पूरे इंडिया में, बहुत ही कम देखा जाता है. तो यहाँ पे भी कश्मीर की बात करें, यहाँ पे भी बहुत कम है मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज इट्स लाइक कि पीपल डोंट वांट टू टेक रिस्क, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. तो ऐसे अगर इंसान खुद कोई ऐसा स्किल देखे, कुछ ऐसे आइडियाज इनोवेट करे, उन पे वर्क करे, फिर जाके वो एक अपना बिजनेस स्केड्यूल बनाए, नीदर ही वोंट टेक द एम्प्लॉयमेंट फॉर हिमसेल्फ ओनली, बट वो एम्प्लॉयमेंट पूरे 10 लोगों को दे सकता है. तो जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट काफी हद तक इंक्रीज हो सकती है. बाकी ये भी हो सकता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, बिकॉज जहां पे हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, 10 बंदे जहां पे यूज होते थे वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है. तो वहां पे अगर हम लेबर इंटेंसिव लेबर को भी काम दे और टेक्नोलॉजी का भी यूज करें, तो उस वजह से भी जो ये एम्प्लॉयमेंट है ये काफी हद तक कम हो सकती है. एंड रही बात ये स्किल कोर्सेज की, जैसे स्किल कोर्स, मैं आई एम माई सेल्फ फ्रॉम स्किल बैकग्राउंड, मैं आई एम डूइंग वोकेशनल कोर्स इन दिस बैचलर्स ऑफ वोकेशन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. तो मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ. मैं आपको सिर्फ एक सिंपल एग्जाम्पल बोलती हूँ. 1 ईयर का मेरा थियोरेटिकल पार्ट रहा है एंड जो मेरे 2 ईयर्स रहे हैं वो इंडस्ट्री में ही रहे. एंड मैक्सिमम ऑफ द जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी दिस टाइम दे आर गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम दोज इंडस्ट्रीज. सो दिस कुड बी वन ऑफ द मेजर थिंग्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जिससे एम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है. एंड दिस इज द रीजन जो ये एम्प्लॉयमेंट है इसकी वजह से, जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है इसकी वजह से जो लेट मैरिज इन कश्मीर है, इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि जो ये लेट मैरिज कश्मीर में हो रही है. एंड मैं आपको एक फिगर देती हूँ, जो ये मैरिज होती थी इट वॉज जस्ट 20 फॉर द विमेन एंड 23 फॉर द मैन, बट नाउ ये अभी हो गया है 31 फॉर द मैन एंड 27 फॉर द वुमेन. तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस हद तक एक इंसान को सोशली, फिजिकली, मेंटली हर एक चीज से ये काफी ज्यादा इंसान को इफेक्ट कर सकता है. बिकॉज आपके पास एक फैमिली प्रेशर आ जाता है, आपके पास पीयर प्रेशर आ. पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ. ये आपका रूम और ये साथ में बालकनी और इस मिट्टी पे घर. पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है. भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा. एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा. अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा. भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही. अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है. घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1. अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट. खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट. पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या. हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से. चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी. पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से. बंद करती हूँ इसे अभी से. अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग. पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से. अमूल दूध पीता है इंडिया. आ जाता है, सुसाइडल प्रेशर आ जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी सुसाइडल टेंडेंसीज आती है, आपके मतलब सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं कि सुसाइड्स हो गए हैं. जी बिल्कुल. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं. मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, जो कि हमारे कोलीग ने बोला कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, या यहाँ पे हम एपीकल्चर सेक्टर की बात करें या हम टूरिज्म की बात करें. हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम कैसे एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हम कम कर सकते हैं, उसको हमें वहाँ पे जो फार्मर्स है उनको ट्रेनिंग देनी है. हमें हाई यील्डिंग जो वेराइटीज है उनका यूज करना है.
ہمیں ان کو سبسڈی دینی ہے, ہمیں ان کو انشورنس دینا ہے تاکہ ہم جو ہارٹیکلچر سیکٹر ہے اس میں امپلائمنٹ انکریز کریں, اور زیادہ سے زیادہ جو یوتھ ہے وہ موٹیویٹ ہارٹیکلچر کی طرف جائے. اگر ہم بات کریں اب ایپیکلچر کی, ایپیکلچر میں ہمیں پہلے جو یوتھ ہے اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اس کو سمجھانا ہے کہ کیسے وہ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں, کیسے وہ ہونی بیز کی ریئرنگ کر سکتے ہیں. راکب سر, آپ ایک ٹیچر بھی ہیں, تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو بھی نیو ایجوکیشن پالیسی ہے حال ہی میں آئی ہے, بتایا جاتا ہے کہ بچوں کو جاب اورینٹڈ سکلز دینے میں یہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے, تو اس نیو ایجوکیشن پالیسی کے کیا پروویژنس ہیں؟ بیسیکلی جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھا یہ 1986 میں ہماری ایجوکیشن پالیسی چینج ہوئی تھی جب راجیو گاندھی کی گورنمنٹ تھی, تو اب یہ 34 ایئر کے بعد ہو رہا ہے جو 2020 میں ہم نے نیو ایجوکیشن پالیسی بنائی. تو یہ نیو ایجوکیشن پالیسی جو ہے یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس میں بیسیکلی ہمارے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کو بڑھایا گیا ہے اور اس کو کمپیئر کیا گیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. جیسے میں بھی بتا رہا تھا آپ کو کہ باہر کے دیشوں میں کیا ہوتا ہے, وہاں پر اس ایجوکیشن میں جو ہے مین فوکس کیا جاتا ہے سکلز کے اوپر اور ووکیشنل کورسز کے اوپر, اور وہاں پہ فری چوائس دی جاتی ہے ایک بچے کو کہ وہ کوئی بھی سبجیکٹ اپنی مرضی کا چوز کر سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا تھا کہ جو آرٹس بیک گراؤنڈ کا ہے یا جو میڈیکل یا کامرس بیک گراؤنڈ کا ہے اس کو ایک پرٹیکولر سبجیکٹ چوز کرنا پڑتا تھا. لیکن اب اس اسکیم میں یہ رکھا گیا ہے کہ آپ کو اوپن چوائس ملے گی. ایک ایسا کریکولم ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ جو ہے, جو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ آرٹس کا سبجیکٹ بھی لے سکتا ہے, یا جو کامرس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی آرٹس کا سبجیکٹ لے سکتا ہے. تو ایک ویرائٹی آ گئی ہے, تو ریسٹرکٹڈ یہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی کورس پڑھنا ہے. اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 6th اسٹینڈرڈ ہو گیا, 6th کے بعد ہی جو ہے بچوں کو سکل ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے گی. ایک کمپلسری سبجیکٹ ہوگا جس میں فٹنس ہوگا, سپورٹس کا الگ سے سبجیکٹ ہوگا, یوگا کا سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا جائے گا, اور جو آج کل ہم نئے جو ٹیکنالوجی ہے جیسے کوڈنگ آتی ہے, جس میں کمپیوٹر آتا ہے, تو یہ چیزیں بھی انٹروڈیوس کی جائے گی. اور بچے کو اسکول کے لیول پہ ہی تیار کیا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی سکل ڈیولپ ہو, تاکہ جب کل وہ 10+2 کرتا ہے یا گریجویشن کرتا ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ کوئی اپنے ڈنگ کا کوئی کام کر سکے, وہ جاب پہ, گورنمنٹ جاب پہ یا کسی اور جاب پہ ڈپینڈ نہ ہو. تو اس میں ووکیشنلائزیشن جو ہے جو پہلے سکم میں بھی تھا, لیکن اس میں زیادہ فوکس اس کے اوپر کیا گیا اور ہماری ایجوکیشن کو سکل اورینٹڈ ایجوکیشن بنایا جائے گا. تو اس سے یہ جو اب لانچ ہو رہی ہے, اسی سال سے یہ لانچ ہو رہی ہے, تو ہمیں لگتا ہے اس میں ٹارگٹ بھی انہوں نے رکھا ہے کہ 2025 تک جو ہے ان کا ٹارگٹ کہ کم سے کم ہم 50% جو ہمارے یوتھ ہوں گے ان کو ہم سکل اور ٹریننگ دیں گے. تو کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں 5 to 10% ہمارے ہیں, تو یہ 50 پہ بھی جا سکتا ہے. مگر اب یہ کیا ہے, یہ پراپرلی امپلیمنٹ ہونا چاہیے اسکولوں میں, کالجز میں, اور وہ انفراسٹرکچر ہمیں تیار کرنا ہے جس میں بچے کو تعلیم کے ساتھ ساتھ, پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی سکل بھی سکھائی جائے, تاکہ کل جا کے وہ جب باہر نکلے گا تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ میں کیا کام کروں گا. آلریڈی اس کے اندر ایک ایبلٹی پیدا ہوگی کہ میرے اندر کون سا سکل ڈیولپ ہوا ہے, اور اسی کے مطابق اس کو کہیں پر بھی جاب ملے گا. اور دوسری بات ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, گلوبلائزیشن آ گئی ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز ہمارے یہاں بھی آ رہی ہے, انڈیا میں بھی آ رہی ہے. تو ان کمپنیز کے اندر یا ان فیکٹریز کے اندر یا ان انڈسٹریز کے اندر یا جو پرائیویٹ سیکٹر ہمارا ہے, اس میں ڈیمانڈنگ یہی چیزیں ہیں کہ کون سا سکل آپ کو آتا ہے. وہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹریڈیشنل ڈگری ہے, آپ نے کوئی ریسرچ کیا ہے, کوئی ایم اے, کوئی گریجویشن کیا ہے یا پی جی کیا ہے, اس چیز کا اتنا ویلیو نہیں جتنا سکل کا ویلیو. سر میں آپ کی طرف پھر سے آؤں گا. سمیلا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اسکل ایجوکیشن کی بھی بات چلی, اسکلس کی چلی, تو اسکل ایجوکیشن جو ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ بے روزگاری کا ایک بہت بڑا حل اسکل ایجوکیشن کو بھی سمجھا جاتا ہے, تو کیا آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں؟ جی بالکل. اگر ہم دیکھیں گے کہ جیسے اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے, اباؤٹ 3% جو ہے ورک فورس جو ہے انڈیا کا وہ ٹرینڈ ہے. لیکن اگر ہم چائنا کی بات کریں گے, وہاں پہ لگ بھگ 80% جو ورک فورس ہے وہ ٹرینڈ ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کمپٹیشن کہاں ہے ہمارا نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ. تو کمپٹیشن جو ہے وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں اسکلڈ لیبر چاہیے, انسکلڈ ہمیں نہیں چاہیے. یا اگر ہم دیکھیں گے جیسے انہوں نے ٹیکنالوجی کی بات کی, جو ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی وہ بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ نہیں ہمیں کیا چاہیے, ہمیں اسکلڈ لوگ چاہیے, انسکلڈ ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے. یا ایسی اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ, لیکن ایک میں بات ایڈ اور کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن میں اسکلز ہیں, بٹ ان کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ہمیں اس کا کیا کرنا ہے. ہمیں کریئر کا کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں آگے کون سا جو کریئر اپنے لیے چوز کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. اس کے لیے اسکل اورینٹڈ کورس بہت زیادہ ضروری ہونے چاہیے, جس سے ہمیں پتا لگے گا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ, ہمیں کون سا جو ہمیں اگر کوئی اسکل ہے تو ہم اس کو کیسے باہر لائے, جو کہ یہاں پہ لوگوں کو بالکل پتا نہیں, اور وہ ہم خالی اسکل ایجوکیشن سے ہی کر سکتے ہیں. آپ جڑی ہوئی اسی چیز کے ساتھ, تو
کیا آپ اس میں کچھ ایڈپ کرنا چاہیں گی؟ جیسے کہ سبھی ابھی اسکل کورسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بٹ کوئی پروویژنس اس کے کیا ہیں، لائک اس میں ایسا کیا ہے کہ جو ہمارے جاب اپرچونیٹیز مل رہی ہے، ایسا کیا کیسے فگرس انہوں نے اس میں رکھے ہوئے ہیں، تو میں ان پہ بات کروں گی. جیسے ایک اسکل کورس ہے، اس میں آپ کے پاس بہت ملٹیپل آپشنس رہتے ہیں. میرا اپنا ایک کورس ہے کہ 3 ایئر کورس ہے. آفٹر 6 months اگر میرے کچھ ریزنس ہو گئے، مجھے چھوڑنا پڑا کورس کچھ بھی ریزنس کی وجہ سے، تو نو ڈاؤٹ اگر میں کوئی نارمل گریجویشن کر رہی ہوں تو وہاں پہ مجھے کوئی پروویژن نہیں مل رہا ہے. یہاں پہ مجھے ایک 6 months کی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے جو کہ میں کل کو یوز کر سکتی ہوں کسی بھی ہوٹل انڈسٹری میں، وہاں پہ دکھا کے میں جاب کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں. اینڈ آفٹر لائک فار ایگزامپل 1 year کے بعد کچھ ریزنس کی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا، تو وہاں پہ بھی مجھے ایک 1 year کا ڈپلوما مل جائے گا. سملرلی آفٹر 2 years مینس اٹ ہیز ملٹیپل ایگزٹ آپشنس، کوئٹ آپشنس اس ڈگری میں رہتے ہیں. یہ اسی ڈگری کی بات نہیں بلکہ ہر ایک اسکل کورس کے آلموسٹ کہ وہاں پہ کوئٹ آپشنس رہتے ہیں. آفٹر 2 years آپ کے پاس ایک ایڈوانس ڈپلوما مل جاتا ہے، اینڈ 3 year کے بعد آپ کے پاس ایک بیچلرس ڈگری مل جاتی ہے. تو دس کوڈ بی ون آف دا بگیسٹ ایڈوانٹیج جو آپ لے سکتے ہیں اس سے، کیونکہ کچھ بھی ریزنس ہو سکتے ہیں آپ کو چھوڑنا پڑا کسی بھی وجہ سے کورس. اینڈ دوسری چیز کہ آپ کو اس میں 50% آف دا انڈسٹریل وزٹ ضروری ہونا چاہیے، انڈسٹریل ایکسپیرینس ضروری ہونا چاہیے ان اسکل کورسز سے. ابھی بات کی اسکل ایجوکیشن کی یا پھر باقی بے روزگاری کی، تو کیا اسٹیپس گورنمنٹ کو اٹھانے چاہیے بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے؟ اس میں مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ایک اور چیز کرنی چاہیے کہ مطلب جتنے بھی ہو سکے، جہاں پر بھی ہو سکے اسکل انسٹیٹیوٹس کھولنے چاہیے. جس طرح ہمارے پاس ITIs ہوا کرتے تھے، آج بھی ہے لیکن کافی کم لوگ وہاں جاتے ہیں. تو ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل لیول پہ اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے جہاں پر ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹریننگ دی جائے اور ساتھ ہی بچے کو ایک سرٹیفکیٹ بھی ملے، تاکہ کل جا کے کہیں پہ جب یہ اپلائی کرے گا تو اس کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہوگی جس بیس پہ اس کو جو ہے وہاں پہ کوئی جاب ملے گا. اور دوسرا جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر بھی کافی گرو ہو رہا ہے یہاں پہ، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو بھی ڈائریکشنز دے کہ وہ بھی ان ڈگریز کو، ان سرٹیفکیٹس کو ویلیو دے. اگر وہاں پہ کوئی اپلائی کرتا ہے تو وہ چیک کرے کہ اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ کورس ہے کہ نہیں. اس سے کیا ہوگا، یہ ڈیمانڈ بڑھے گی. جب آپ کو پتہ لگے گا آپ کہیں پہ اپلائی کرتے ہو، آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی ڈپلوما نہیں ہے، تو آپ کو جاب نہیں ملتا ہے. لیکن آپ کا دوسرا دوست آ گیا، اس کے پاس کوئی 6 months کا ہے، 1 سال کا ڈپلوما یا ڈگری کورس ہے، کوئی سرٹیفکیٹ، تو اس بیس پہ اس کو جاب مل گیا. تو آپ بھی کوشش کرو کہ نہیں میں بھی یہی کورس کروں گا. تو اس چیز سے اگر یہ چیز ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے یوتھ کے اندر یہ چیز بڑھ جائے گی کہ ان کے وہ اس چیز طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے کہ ہمیں اسکل کورسز کی طرف بھی جانا چاہیے. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر بچے کوئی ڈپلوما کرتے ہیں، کوئی سرٹیفکیٹ کورس کرتے ہیں، تو بعد میں ان کو کوئی جاب نہیں ملتا. ہم آپ سے بات اور بھی کرتے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ سب لوگ یہاں پہ آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، اب ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.